계시록 11장 내용을 같이 살펴보도록 하겠습니다. 오늘 여기에 이제 11장에 측량하라는 것과 그 다음에 두 증인이 이렇게 나오게 됩니다. 그 다음에 7번째 나팔하고 이제 결론 부분을 같이 살펴보고자 합니다. 동영상을 하나를 이렇게 Pope Francis making a significant statement showing conciliation to gay priests and gays and lesbians all around the world. Joshua, He says the Roman Catholic Church should apologize to gays for the way it has treated them. He told reporters the church has no right to judge the gay community and should show it respect. Pope Francis is offering a hand of friendship to gay priests this morning. On a flight to Rome, the Pope told reporters, quote, "Who am I to judge?" Quello è lo cattivo. Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Compare that to Pope Benedict, who called gays objectively disordered, or John Paul II, who called homosexual acts against natural law. Now, while Pope Francis's comment is making global waves tonight, this time Pope Francis went to a prison where he broke bread with gay and transgender inmates. That message of inclusiveness extended even to this prison, where the Pope had a private lunch with inmates, including some who are gay, transgender, or HIV positive. A remarkable statement from the head of the Roman Catholic Church. Pope Francis gets candid about the Catholic Church in a brand new behind-the-scenes documentary. But it's his comment to a survivor of the sex abuse scandal that is really getting attention tonight. Yeah, the news comes just days after the release of the Pope's new film. It's a film about hope, and it's something that gay Catholics can now count on. No matter what divides us, his words unite us. A sneak peek at the documentary, Pope Francis, a man of his word. The film follows the Pope as he shares his ideas about big issues like immigration and social justice. Now, new revelations coming from the Pope. It all started by this guy, Juan Carlos Cruz. He was the main whistleblower in Chile's clerical sex abuse and cover-up scandal. In an interview with the AP, he says he recently spoke with the Pope about his homosexuality. He says the Pope told him God made you like this, and he loves you. I think him saying that to me was a validation of what he said once, who am I to judge? E ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Comments that make the LGBT community feel welcomed and loved in the Catholic Church. Gay people, friends of mine, and gay people that I don't even know have been writing to me and said, "Did he really say that to you?" And I said, "Yes." He said, "Well, that is changing my life." The news spreading like wildfire, and for many gay Catholics, a sense of relief. What the Pope said was just a validation of what a lot of us in the LGBT community has been struggling with. Eddie Martinez is the executive director for Latino Equality Alliance. He says this is a huge step forward for the church. Validate that LGBT folks are a crucial member of the family, that they do belong to the family, creates more doors for acceptance and love. Goes to meet Pope Francis, spends days at the Vatican. Then Pope Francis says something that we have never heard from anyone in any position of authority at the Catholic Church, let alone a pope before. He says, God made you gay and loves you that way. Your sexuality doesn't matter. The whole bishops' conference to Rome and called me and the others and invited us to spend a week with him in the Vatican. And I actually lived in the room right under him, and it was incredible. And we had hours and hours of conversation. And we know what the position of the church is, right? That being gay is some kind of function of disorder. We love the sinner, but not the sin. That's what you expected, I'm sure. It was a conversation that ended up being like almost 3 hours, but it started with him saying, "I really apologize for the pain that the church has caused you and for what I've caused you." I said, that they had painted me in such a perverse, that I was just this And I said, "Holy Father, I'm not a saint, but I certainly want to be a good person." And he said, "Juan Carlos, God made you like this. God loves you like this. The Pope loves you like this, and you should love yourself." And for me, of course, tears, and
So it's been incredible since. There will be people who don't like it. There will be Yes. people who will hate on you. Yes. There will be people who will explain it away within the Yeah. church. And none of that matters Yeah. because the Pope said something that church and that the world needed to hear. Being gay is not what you do, it's who you are. La tua domanda è chiara. Cosa io direi a un papà che vede che il suo figlio o sua figlia ha quella tendenza? Io dirò prima di pregare, preghi, non condannare, dialogare, capire, fare spazio al figlio e alla figlia. Fare spazio perché si esprime, ma io mai dirò che il silenzio è un rimedio. Ignorare il figlio o la figlia con tendenza omosessuale è una mancanza di paternità e maternità, ma sempre nel dialogo, sempre nel dialogo. Perché quel figlio e quella figlia ha diritto a una famiglia, e la famiglia di questa che non cacciarlo via dalla famiglia. Questa è una sfida seria, ma che fa alla paternità e alla maternità. Ma ti ringrazio per la domanda, grazie. 이제 교황이 지금은 이제 동성에 대해서 이제 찬성을 하는 부분을 이게 하나님이 게이도 이제 창조를 했다고 이야기하는 부분이 교회의 커다란 이게 이제 도전으로 이렇게 또 오고 우리나라에도 이제 포괄적인 이제 차별금지법으로 인해서 이 문제가 이제 다른 나라에서 크게 문제가 됐는데 우리나라에서도 이 부분이 이제 크게 이제 다가오고 있는데 교황이 이 동성애자에 대해서 이제 인정을 하게 되는 또 하나님이 게이도 이렇게 창조를 했다. 그러니까 성경과 이렇게 반하는 완전히 진리를 어떤 거스리는 말을 누가 하고 있어요? 교황이 하고 노골적으로 하고 있는 부분이 이렇게 되겠습니다. 예, 오늘은 요한계시록 11장 1절과 3절을 석호 형제가 선포해 주시면 감사하겠습니다. 요한계시록 11장 1절부터 3절 말씀. 또 내게 지팡이와 갈대를 주며 말하기를 일어나서 하나님의 성전과 제단과 그 안에서 경배하는 자들을 침략하되 성전 바깥 마당은 침략하지 말고 그냥 두라. 이것은 이방인에게 주었은즉 그들이 거룩한 성을 42달 동안 짓밟으리라. 내가 나의 두 증인에게 권세를 주리니 그들이 굵은 베옷을 입고 1260일을 예언하리라. 이 11장은 6가지 나팔 재앙과 7번째 나팔 재앙 사이에 이제 이렇게 삽입되는 이렇게 부분으로 이렇게 되어져 있어요. 그래서 여기 이제 등장하는 것은 두 번째로 성전을 이렇게 측량하는 것과 두 증인의 모습이 이제 소개가 되어져 있어요. 이 11장을 통해서 많은 이단들이 나왔다는 것이 11장의 내용이에요. 그래서 여기에 두 증인이 내가 바로 이 두 증인이 내가 바로 이단 교주들이 이야기했던 말이 바로 11장에서 많이 언급되는 내용이 되겠습니다. 이 부분에 대해서 성경은 지금 이제 측량하라는 것과 이 두 증인이 어떤 의미가 있는지를 오늘 말씀을 같이 이제 이렇게 살펴보고자 합니다. 11장의 핵심 주제는 10장의 동일한 맥락에서 재앙의 시대 가운데 교회가 담당해야 할 복음 전파의 어떤 사명을 이야기를 하고 있어요. 종말에 교회가 감당해야 될 예언적 증인의 사명이 예수님께서 걸어가신 사계 걸음을 생각하는 것이 11장이 되겠습니다. 사도 요한은 두 증인의 여정을 예수님의 고난, 죽음, 부활, 승천을 그대로 따라가는 것으로 묘사를 하고 있어요. 교회가 감당해야 할 사명이
예수님을 전하는 것뿐만 아니라 예수님께서 걸어가신 길을 순종하며 걸어가는 삶으로 드러내야 된다는 것을 말해주고 있어요. 예수님이 걸어가신 영광의 십자가의 길을 따라가는 교회에는 예수님처럼 고난을 당하지만 두 증인이 궁극적으로 이기는 삶을 하나님께서 능력을 주고 또 하나님의 함께 하심으로 말미암아 그 고난들을 이기는 삶을 이기게 한다는 거예요. 그래서 이 11장은 우리가 여섯째 나팔에서 일곱째 나팔로 이렇게 가는 부분에서 이것이 있는 그 부분은 세상에 대해서는 하나님이 심판을 어떤 진행을 하지만 예수님의 제자였던 삶에서는 어떤 것이 진행이 되고 있냐면 영적인 전쟁이 있다는 것을 우리에게 말씀을 하고 있습니다. 그러면 여기에 성전이라는 것이 이렇게 나오는데 이 성전의 정체가 무엇이냐는 것을 먼저 이렇게 이렇게 보면 여기에는 이제 성전이 있는데 헬라어로는 나우스라고 이렇게 되어져 있어요. 그래서 첫 번째는 주 70년에 무너진 지상의 문자적인 예루살렘의 성전으로 이해를 하는 한 측면이 있어요. 이게 이제 이 성전을 두 번째는 여기에 있는 제단 그리고 경배하는 자들 바깥들 거룩한 성을 각각 비유적으로 설명하며 이것을 상징적으로 본다는 거예요. 이 성전을 문자적으로 보는 측면이 있고 그 다음에 상징적으로 보는 측면이 있다는 거예요. 그러면 도성의 의미는 어떤 거냐면 요한계시록 21장에 나오는 우리가 이제 도성과 이렇게 비교할 수 있는데 21장에서 나오는 도성은 성전은 어린 양의 신부로 상징되는 거룩한 성전으로 이렇게 등장을 한다는 거예요. 그러면 21장과 11장은 동일한 도성을 말하지만 도성의 상태는 다소 차이가 있다는 거예요. 차이점이 있다는 거예요. 21장의 거룩한 도성은 이미 영화롭게 되고 완성된 하나님의 백성들을 의미를 한다는 거예요. 그러면 11장에서 여기서 등장하는 것은 거룩한 도성은 아직 영화롭게 되지 못한 하나님의 백성들, 즉 이 땅에서 순례하는 도상에 있는 교회를 상징한다는 거예요. 이 지구상에서 전투를 하고 있는 교회를 상징한다고 이렇게 보는 거죠. 그러면 우리가 여기에 성전을 측량을 한다는 의미가 어떤 의미냐는 거예요. 성전을 측량하라는 의미는 어떤 거냐면 이 성전을 측량하는 의미는 설계를 한다는 거예요. 그러면 여기서 측량하는데 건물을 측량하는 것이 아니라 무엇을 측량하라고 했어요? 사람을 측량을 하라고 한 거예요. 그러면 여기서 우리가 이제 측량이라는 어떤 단어는 갈대에서 우리가 이제 자를 주어서 이렇게 측량하라고 하는 그 부분은 어떤 의미를 이야기를 하냐면 측량한다는 것은 설계를 하고 있다는 거예요. 그러면 인생을 설계한다는 거예요. 그러면 여기 이 요한계시록을 받는 성도들은 지금 어떤 상태냐면 고난이 있어요. 언제 순교를 당할지 몰라요. 카타콤의 어떤 순교자처럼 명수의 밥이 될 수도 있고 콜로세움에 가서 불타는 속에서 죽음을 맞이할 수도 있어요. 앞으로 어떤 모든 삶들이 굉장히 어떤 불확실성이 있어요. 고난들이 길어지고 있어요. 그러는 성도들에게 하나님께서 성전을 측량한다는 것은 그 고난받는 성도들을 하나님께서 인생의 앞으로의 미래까지 설계한다는 의미가 있다는 거예요. 그러면 하나님께서 그 고난을 당하는 어떤 성도나 지금의 우리가 신앙의 길을 걸어가는 우리가 예수님의 제자도 우리가 고난 가운데 있는데 그 고난을 통과하는데 고난을 이기도록 하나님께서 설계가 되어져 있다는 거예요. 고난의 가시밭길을 걸어가는 그리스도인들이 가장 궁금해하는 문제라는 거예요.
앞으로에도 고난을 받으면서 내 삶이 어떻게 될 것인지, 우리의 가정이 어떻게 될 것인지, 내 교회가 어떻게 될 것인지에 대한 부분을 굉장히 궁금해했던 어떤 부분에 대해서 하나님께서 사도 요한에게 성전을 측량하는 그 의미를 그렇게 주는 것은, 너희들이 고난을 당하지만 내가 고난을 너희들이 당하는 것을 알고 너희 고난들을 이기게끔 너희가 승리할 수 있도록 하나님께서 너희 인생을 어떻게 하고 있다고요? 앞으로의 모든 것까지 설계를 하고 있다는 의미에서 하나님께서 성전을 측량을 하라는 것을 말씀을 하셨다는 거예요. 그러면 우리가 측량하라는 그 의미는 인생을 설계한다는 의미로 이것을 받아들이면 된다는 거예요. 그러면 여기에 성전은 헬라어로 말씀드린 것처럼 대제사장의 활동 공간이라고 이야기할 수가 있어요. 대제사장의 활동의 어떤 공간. 그리고 성전은 우리가 예수님을 의미를 하죠. 예수 그리스도를 통해서, 죽음을 통해서 함께 우리가 부활을 했다는 거예요. 그러면 사도 요한은 우리의 신앙의 여정을 예수님의 고난이 있고, 우리가 신앙생활 하다 보면 예수님처럼 고난을 당하고 죽음을 당하고 죽었지만 예수님이 부활하신 것처럼 우리도 부활한다는 거예요. 예수님의 승천해서 영광의 우편에 앉혀 있어서 그 통치를 하신 것처럼 우리도 그대로 따라가는 것으로 이렇게 묘사를 한다는 거예요. 이렇게 우리의 순례의 여정이 예수님의 발자취를 따라가는 것처럼 설계가 되어져 있다는 거예요. 그것을 이 사도 요한은 그 환난 가운데 있는 그 고난을 받는 성도들에게 편지를 하고 있는 내용이 여기에 설계하라는 의미가 있다는 거예요. 그러면 왜 천사는 사도 요한에게 성전을 측량을 해라고 했을까요? 그러면 우리가 성전을 측량한다는 것은 우리가 세 가지로 우리가 이것을 생각할 수가 있어요. 성전을 측량하라는 의미는 첫 번째로 무너진 것을 재건하고 회복하기 위해서 측량한다는 거죠. 무너진 것을 재건하고 회복시키기 위해서 측량한다는 의미가 있고, 두 번째로 반대로 파괴할 목적으로 측량을 한다는 거예요. 그것이 이사야서 34장 11절, 암모스 7장 7절부터 9절의 말씀이 이렇게 되어져 있어요. 그리고 세 번째는 측량할 곳을 마치 울타리로 쌓듯이 보호하기 위한 목적으로 측량을 한다는 거예요. 이것이 이사야서 28장 16절부터 17절. 그래서 시험한 돌, 그 다음에 귀하고 견고한 기초돌이라고 표현을 하면서 측량할 곳을 마치 하나님께서 보호하는 목적으로 측량을 하는 의미가 있다는 거예요. 그러면 여기에 계시록에서 측량하라는 의미는 세 번째에 하나님께서 우리를 보호하고 이 고난 싸우고 있지만 하나님께서 보호하고 능히 이기기 위해서 설계하기 위해서 측량하는 의미를 사용을 했다는 거예요. 하나님께서 구원받은 그 백성들을 보호하시기 위한 측량이 이루어지고 있다는 거예요. 여기에 하나님의 성전과 제단과 그 안에서 경배하는 자들, 하나님의 보호하심이 있다는 거죠. 요한계시록에 무시무시한 재앙과 심판 속에서도 하나님의 자녀는 누구의 보호를 받고 있어요? 하나님의 보호를 받고 있다는 것을 의미를 하죠. 그러면 여기에 성전 밖 마당은 뭐라고 이야기하냐면 청량하지 말라고 이야기를 하죠. 이것은 어떤 거냐면 바깥 다음을 헐어버리라는 의미가 있어요. 그러면 그 안에는 하나님의 보호하심이 있지만 밖에는 환란이 있다는 것을 의미를 한다는 거예요. 그러면 여기에 성전 밖 마당을 청량하지 말라고 하는 것은 바깥 다음을 헐어버리니까 어떻게 돼요? 다른 세상 사람부터 이렇게 핍박일 수 있고 고난이 있다는 것을 의미를 한다는 거예요. 그러면 2절에 우리가 2절 말씀을 이렇게 보시게 되면 성전 바깥 마당은 측량하지 말고 그냥 어떻게 두라고요? 그냥 두라고 이야기했어요. 그것은 어떤 거냐면 담이 있는데 그것은 헐어버린다는 의미가 되겠습니다. 성전과 제단 안에 경비하는 자들이 청량되는 것은 하나님께서 영적으로 보호하는 것을 상징을 하고
성전 밖 마당은 청량하지 말고 그냥 두라는 의미는 하나님의 영적인 보호 아래에서도 하나님의 백성들이 외부인들의 세상 사람들의 공격을 받아 고통을 당하게 될 것을 의미를 한다는 거예요. 그러면 여기에 측량된 하나님의 백성이 고난에 직면해야 하는 그 기간 동안 교회가 세상에서 부활의 주님을 증인을 이렇게 사명을 담당하는 어떤 장면이라는 거예요. 이것은 성도들이 일시적으로 당하는 환난을 의미를 한다는 의미가 이 장에서 성전 바깥 마당은 청량하지 말라는 것은 우리가 세상을 어떤 사는 가운데에 일시적으로 당하는 환난을 예고를 한다는 것을 의미를 하고 있습니다. 그러면 이 성도들은 42달이라는 기간이 있어요. 그럼 이 42달은 어떤 거하고 같냐면 우리가 3년 반이라고 이야기할 수 있어요. 그 다음에 1260일이라고 이야기를 있어요. 그러면 이것을 이 42달로 우리가 해석할 때에 두 가지를 해석할 수가 있다는 거예요. 첫 번째는 이것을 문자적으로 특정한 시기, 이제 3년 반 이렇게 해석할 수도 있다는 거예요. 이것을 또 두 번째에는 이것을 상징적으로 해석할 수 있다는 거예요. 그러면 이것을 문자적으로 특정한 어떤 기간이라고 해서 7년 대환란 가운데에 3년 반이라고 이렇게를 문자적으로 해석하는 부분이 있고, 이 부분을 42달 3년 반이라는 것은 우리가 상징적으로 해석을 할 수가 있다는 거예요. 그러면 여기서 상징적으로 해석하는 그 부분은 예수 그리스도의 초림부터 그분의 재림까지 교회가 세상이 악한 세력에게 환난을 받는 기간을 상징적으로 나타낸다는 것으로 이렇게 두 가지로 해석할 수 있다는 거예요. 오늘은 이 부분에서 상징적으로 해석하는 부분으로 정제를 해 갈 거예요. 교회가 하나님께 인치심을 받고 청량된다는 것이 고난에서 자동적으로 면제되는 것이 아니라는 거예요. 주님이 고난을 받은 것처럼 예수님의 제자는 예수님의 하나님의 구원을 받은 사람은 반드시 뭐가 따르냐면 예수님이 그 고난의 길을 걸어간 것처럼 십자가의 길을 걸어간 것처럼 구원을 받은 사람도 어떤 거예요? 고난이 있다는 것을 말씀을 하고 있어요. 그러면 여기에서 이 3년 반이라고 하는 것은 1260일과 42달이 나왔는데 이것은 우리가 이제 구약을 통해서 이것을 살펴볼 수가 있다는 거예요. 그러면 구약에서 엘리야가 땅에 비를 멈춘 기간이 몇 년이에요? 3년 반이었어요. 이스라엘 백성들이 광야에서 몇 달 동안 살았어요? 42달 동안 살았어요. 이것이 3년 반이에요. 그러면 또 42달이라고 하는 것은 이스라엘 백성이 광야에서 42번 무엇을 쳤냐면 진을 친 적이 있어요. 그것이 민수기서 33장에서 3장 5절부터 49절이 되겠습니다. 42번 진을 쳤다가 치는 어떤 사건이 42달이라는 거예요. 그러면 이것은 어떤 것을 상징적으로 의미를 하냐면 3년 반 1260일 그 다음에 여기에 42달이라고 하는 것은 이 부분은 교회가 당하는 박해와 고통의 기간을 상징을 한다는 거예요. 우리가 계시록에서 말씀을 이렇게 드리지만 7년 대환란이라는 단어가 한 번도 나오지가 않아요. 이 단어는 다니엘서 7장 24절에서 가지고 온 거예요. 우리가 계시록에서 한번 이것을 7년 대환란이라는 건 7년이라는 어떤 단어는 나오지는 않아요. 3년 반이라는, 그러니까 이것을 3년 반으로 문자적으로 해석할 것이냐, 이 부분을 이렇게 상징적으로 해석할 것이냐, 우리가 이제 문자적인 부분들을 많이 들으셨잖아요. 그러면 성경의 근거를 들어서 이것을 상징적으로 지금 말씀해 드리는 거. 이것이 신약에서뿐만 아니라 구약에서도 3년 반 42달이 나왔다는 거예요. 그러면 붉은 베옷을 입었다는 그 부분이 우리가 3절 말씀을 정인자매가 한번 선포해 주세요. 3절.
굵은 베옷을 입고 며칠을 예언했어요? 그러면 1260일을 계산을 하면 몇 년이에요? 3년 반이죠. 또 이것을 1260일을 30일로 나누면 42달이 되죠. 그러면 1260일 동안 굵은 베옷이라고 하는 그 부분은 회개를 상징을 하고 있어요. 회개의 어떤 상징이라는 거예요. 그러면 우리가 구약 성경을 살펴보면 유대 왕들은 죄를 깨닫고 회개할 때마다 자신의 옷을 찢고 붉은 베옷을 대신하고 입었다는 거예요. 그러면 여기 11장에서 두 증인이 붉은 베옷을 입은 것이 이것은 어떤 의미를 하냐면 교회가 세상을 향해서 회개하라는 메시지를 전하고 있다는 거예요. 그러면 우리가 요엘서에서는 붉은 옷을 입지 말고 무엇을 찢으라고 이야기를 하냐면 마음을 찢으라고 이야기를 해요. 그러면 계시록에서 이게 붉은 베옷을 입다고 하는 것은 1260일 동안 세상에 대해서 뭐라고 이야기를 해요? 회개하는 메시지를 선포를 하고 있죠. 그러면 3절에서 두 증인이 이 회개의 메시지를 예언하는 기간이 기록되어져 있다는 거예요. 그 기간이 회개하라는 그 예언하는 어떤 기간이 1260일이라는 거예요. 그러면 우리가 한 달이 30일도 있고 30일도 있고 31일도 있고 28일이 다양하지만 성경에서 한 달은 며칠로 하냐면 30일로 한다는 거예요. 1260일을 30일로 나누면 몇 달이 돼요? 42달이 되죠. 그러면 2절에서 살펴본 바와 같이 그 동일한 기간이 나오는 거예요. 그러면 불신자들이 거룩한 성을 짓밟는 바로 그 동일한 42달 기간 동안 42달 동안 하나님께서 두 증인인 교회를 세우시고 그들에게 무엇을 줬냐면 권세를 주셨다는 거예요. 그러면 우리가 이 두 증인을 문자적으로 해석을 할 것이냐 아니면 이것을 교회로 볼 것이냐 이 두 가지가 또 나눠요. 그래서 이 두 증인이 예전에 이단에 이렇게 박대선은 자기가 여기에 계시록 11장에서 나오는 바로 나온다는 이 두 증인이 누구예요? 이 박대선이 같은 거예요. 이단의 교주들은 신천지도 마찬가지예요. 여기 증인이 누구라고 이야기해요? 이만이라고 이야기하는 거예요. 이 두 증인을 이야기하는 우리가 이게 감람나무가 나오고 두 감람나무가 두 촛대가 나오잖아요. 이 두 촛대가 누구라고 얘기하냐면 이단의 교주라고 얘기하는 박태선이라고 이야기하고 교주들이 이 11장을 써먹고 있는 거예요. 이 11장의 내용에서 이 두 증인이 바로 나다 이렇게 이야기를 하는 거예요. 성경적으로 말도 안 되는 이야기를 하고 있어요. 그러면 이것을 이 두 증인을 우리가 문자적으로 볼 것이냐 이것을 상징적으로 볼 것이냐 이 성경에서는 이 부분이 스가랴서 4장에서 왔는데 어떻게 이 부분을 이야기를 하냐는 것을 우리가 살펴보고자 한다는 거예요. 이것을 성경에서는 두 증인을 신학자들은 교회로 봐요. 많이 교회로. 그 이유에 대해서 말씀을 이렇게 드릴게요. 우리가 이 계시록은 유대인과 이방인을 나누지 마시고 이 지금의 우리가 요한계시록에서 2장 3장에서 뭐가 대두가 돼요? 교회가 7교회가 되죠. 대표 선수가 나오잖아요. 그러면 교회가 진행하는 가운데에 하나님께서 예수님께서 이 고난을 당하는 것처럼 교회가 고난을 당하는 모습을 통해서 영적인 전쟁을 통해서 예수님이 원하시는 것은 영적인 전쟁을 통해서 이 교회가 누구를 이기기를 원해요? 세상을 대해서 악에 대해서 사탄을 이기는 모습을 이 계시록은 그리고 있는 거예요. 그리고 있어요. 그러면 우리가 성경에서 이 두 증인에 대해서 살펴보면 되는 거예요. 뭘 의미를 하는지. 왜 둘이에요? 장기사님, 왜 둘이에요? 왜 둘이냐고. 하나는 힘을 못 쓰니까 아주 좋아요. 석호님 왜 둘이야? 예? 이 말씀이 어디에 나오냐면 신명기서 안준사님이 신명기서 19장 15절 말씀을 선포해 주세요. 신명기서 구약성경 19장 15절.
오늘 이 두 증인이 굉장히 포커스가 있어요. 교주들이 내가 바로 이 증인이다, 내가 감람나무다, 촛대다 이렇게 이야기를 한다고요. 그래서 이 11장이 굉장히 어려운 부분들이 있어요. 근데 굉장히 중요한 부분이죠. 신명기서 19장 15절이 되겠습니다. 자, 그러면 여기에 두 증인이라고 하는 것은, 둘이라고 하는 것은 증인을 의미를 한다는 거예요. 왜 둘이냐는 거예요. 제자들을 보낼 때 몇 명을 보냈어요? 2명이라는 거예요. 2명, 증인을 뜻한다는 거예요. 하나는 것은 하나님을 뜻하잖아요. 둘이라고 하는 것은 증인이라는 거예요. 그러면 이 부분에 대해서 이렇게 보죠. 문자적으로 볼 것이냐, 아니면 이 두 증인을 교회로 볼 것이냐는 거예요. 그러면 첫 번째로 이것을 문자적으로 보는 것은 일단은 신천지고 이야기하는 것은 증인이 되려면 몇 사람이 돼야 돼요? 2명이 돼야 되잖아요. 2명. 2명 내지 3사람이 돼야 되죠. 근데 교주는 몇 명이에요? 자기들? 1명이죠. 틀리죠? 틀리잖아요. 여기에 말씀한 것처럼 신명기서 19장 15절 한 것처럼 한 증인으로만 정할 것이 아니면 몇 명으로 하라고 했어요? 2 증인으로 하라고 했죠. 또는 3명으로 하라고 했죠. 근데 자기들이 뭐예요? 교주가 몇 명이에요? 1명이죠. 여기서도 벌써 틀렸죠. 그러면 첫 번째로 많은 세대주의자들은 이 두 증인을 마지막 때의 복음 증거를 위해 미래에 출현한 두 사람으로 이해를 한다는 거예요. 모세와 엘리야 같은 능력을 가진 사람이라고 이렇게 이야기를 하죠. 이것을 이렇게 문자적으로 볼 것이냐, 아니면 이 두 증인을 증거하는 사명을 가진 무엇으로 봐요? 교회로 볼 것이냐는 거예요. 그러면 왜 교회를 두 증인이라고 표현했을까라는 거예요. 율법에 따르면 재판에서 증거의 진실성을 입증하기 필요한 최소한의 증인이 몇 명이에요? 2명이라는 거예요. 율법에서 재판에서 증거의 진실성을 입증하기 위해서 최소한 몇 명이 있어야 돼요? 2명이 있어야 된다는 거예요. 그러면 하나님의 살아계심을 진실되게 증거하는 교회를 두 증인으로 표현을 하고 있어요. 이것을 우리가 문자적으로 볼 것인지 이것을 이렇게 볼 것인지는 어디서 찾아야 돼요? 어디서 찾아야 돼요? 성경에서 찾아야 된다는 거예요. 우리가 생각을 잘 해보세요. 제가 이 계시록을 찾아보시면 7년 대환란이라는 단어가 없어요. 있으면 가져오세요. 우리가 다니엘서 7장 24절에서 7년이라는 어떤 단어를 가져다가 계시록을 끼워 맞췄단 말이에요. 그러면 우리가 그냥 3년 반이라는 개념을 우리가 정해진 대로 성경대로 그냥 해석을 하자고요. 막 어렵게 하지 말고. 제가 말씀드리는 것은 문자적인, 전에는 그렇게 해서 봤는데 거기에 무슨 근거가 없어요? 말씀의 근거가 없어요. 그러면 이 부분을 상징적으로 해석을 해서 이것을 구약에서 우리가 이 계시록은 사도 요한이 어디서 가지고 왔어요? 구약에서 말씀을 가지고 왔을 거 아니에요. 그대로 갖다가 우리가 그냥 해석을 하자고요. 이제 그런 측면으로. 그러면 여기에 스가랴서 4장에서 뭐가 나오냐면 두 감람나무가 나오는 거예요. 둘이라고 하는 것은 어떤 거예요? 증인이죠. 그러면 여기에 여기에 스가랴서 4장에서 두 감람나무는 두 사람을 의미를 하죠. 그러면 대제사장 요수아와 유다 총독인 스룹바벨로 성전에서 기름을 공급해주는 사역을 담당을 했어요. 이 사도 요한이 두 감람나무는 어디서 가지고 왔어요? 스가랴서 4장에서 가지고 왔다는 거예요. 그러면 그 다음에 두 촛대는 요한계시록 1장 20절 한번 이렇게 수아자매가 요한계시록 1장 20절을 한번 선포해 주세요. 자, 여기에 7별은 천사죠. 7개의 사자잖아요. 천사잖아요. 또 목회자로도 이렇게 해석하는 측면이 있어요. 그 다음에 여기에 7 촛대는 뭐라고 표현했어요?
일곱 교회라고 표현이 되어 있죠. 여기서 둘이죠. 둘은 증인을 의미를 하죠. 이 촛대는 무엇을 상징을 하고 있어요? 교회를 상징하고 있잖아요. 그러죠? 그 다음에 감람나무는 어떤 역할을 해요? 감람나무는 기름을 상징을 하죠. 기름을 상징을 하니까 이 감람나무를 역할을 하는 것은 성령을 상징을 하죠. 그죠? 그러면 두 촛대는 요한계시록 1장 20절을 근거를 할 때 성경에 우리가 근거를 해서 이야기를 하고 있는 거예요. 1장 20절을 고려를 할 때 교회를 상징하는데 두 감람나무는 하나님의 성령의 권능을 받은 존재로 증인을 말하고 있죠. 그러면 감람나무를 통해서 이야기를 하고 싶은 것은 성경에서 이야기를 하고 있는 것은 성령의 무엇을 받은 존재예요? 권능을 받는 존재를 이야기했죠. 성령의 하나님이 권능을 준 증인을 이야기를 하고 있어요. 그 다음에 두 금촛대에는 하나님의 새로운 교회 공동체를 이야기를 하고 있죠. 두 가지를 합쳐서 말하면 두 증인은 성령의 권능을 받아 증인의 사명을 담당하게 하는 전 시대에 걸친 주님의 교회 공동체라고 이야기하죠. 그러면 우리가 사도행전 1장 8절에서 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 유대와 사마리아와 땅 끝까지 내 증인이 된다고 그렇게 이야기했죠. 그래서 두 명이 있죠. 그럼 우리가 성경대로 가지고 오자고요. 그러면 여기에서 감람나무를 의미를 하는 것은 성령의 하나님이 주관하시는 거죠. 그 다음에 이 촛대는 무엇을 내요? 금촛대잖아요. 이 금촛대는 무엇을 해요? 망치로 두드려야 되죠. 금은 어떻게 때려야 되죠. 금이라고 하는 것은 불순물이 빠져야 된단 말이죠. 그러면 금촛대를 표현을 할 때에 사도 베드로가 고난을 통해서 뭐가 빠져야 돼요? 불순물이 빠지는 거죠. 금촛대는. 그러면 이 촛대는 바로 교회를 상징을 하잖아요. 그러면 성령을 받은 단체도 뭐예요? 사도행전에서 교회를 시작을 했잖아요. 오순절날 새로운 어떤 시작을 해서 새로운 교회의 공동체가 출발을 했죠. 그러면 여기에서도 예수님께서 요한계시록 1장 20절에서 여기에 뭐가 대두가 되고 있어요? 일곱 교회죠. 완전한 교회를 등장을 하고 있단 말이죠. 그러면 여기에 두 증인은 바로 주님의 교회 공동체라고 이렇게 상징으로 한다는 거예요. 그러면 여기에 둘이라는 의미에서 숫자는 성경 안에서 증거의 진실성을 입증하기 위해서 최소 단위를 장로를 이렇게 문제 제기를 할 때에 두 명을 세우라는 것은 어디서 사도 바울도 가지고 왔냐면 신명기서 19장에서 가지고 왔던 거잖아요. 그래서 둘이에요. 그러면 여기에 두 촛대와 두 감람나무는 무엇을 의미를 해요? 교회 공동체를 의미를 한다고 이렇게 해석을 하는 거예요. 여러 해석도 한번 들어보라고 제가 이야기를 하는 거예요. 성경의 근거대로. 제가 지금 말씀드리는 것은 성경의 근거를 가지고 그대로 이야기를 하는 거예요. 그냥 이렇게 그 문자적으로 막 이렇게 제가 그 성경에 없는 것들을 이렇게 해가지고 말씀을 드리는 게 아니라는 거죠. 그러면 감람나무는 기름을 없는 올리브 나무예요. 그러면 기름 부으심이 있는 교회, 하나님으로부터 권능을 받는 교회란 말이에요. 만약에 더 좋은 사랑교회가 성령이 함께하지 않아요. 그럼 우리는 뭐예요? 껍데기인 거예요. 아무 볼품이 없는 거잖아요. 그러면 감람나무라고 하는 것은 올리브 기름인데 하나님의 기름이 성령이 함께한단 말이죠. 오순절날 성령이 내리심으로 말미암아 새로운 공동체가 또 출발하는 것처럼 감람나무를 의미를 하는 것은 성령의 부으심 있는 교회, 권능이 있는 교회를 이야기를 하죠. 그리고 교회는 사단이 가장 두려워하는 공동체라는 거예요. 교회에는 하나님께서 부어주시는 특별한 기름 부으심이 있고 그 다음에 뭐가 있어요? 권세가 있어요. 우리가 신앙생활을 하는 데 있어서 가장 중요한 것은 또 뭐예요? 예수님의 십자가와 부활 사건과 예수님께서 올라가셔서 하나님의 부자의 오른편에 앉는 것도 중요하지만 이 교회에는
무엇으로 우리가 능력으로 해야 되냐면 성령의 역사로 시작을 해야 된단 말이에요. 성령께서 함께 하시는 그 부분이 굉장히 중요하다는 거죠. 두 증인 또한 두 촛대라고 그렇게 불리는데, 두 촛대에는 어두운 곳에서 무엇을 발해요? 촛대는 빛을 발휘하죠. 이것은 증인의 역할을 감당하는 교회를 말씀을 한 거예요. 이 세상에 대해서 예수님께서 빛이라고 이야기를 했잖아요. 요한복음에서도 이야기한 것처럼 어두운 곳에서 빛을 밝히는 증인들의 역할을 감당하는 교회를 이야기를 한다는 거예요. 그러면 두 감람나무와 두 촛대라고 하면 성령의 기름 부으심이 충만한 교회가, 성령의 기름 부으심이 충만한 교회가 어두운 세상에서 무엇을 밝혀요? 빛을 밝히는 사명을 감당할 것을 보여주는 거죠. 지금의 환난 가운데 있는 거잖아요. 고난 받는 가운데 있잖아요. 그 고난들을 그 초대교회에 있는 형제 자매님들이 로마 시대에 고난을 받는 분들이 무엇에 충만해야 돼요? 성령의 충만함을 통해서 부활하신 예수님이 하나님이시라는 것을 빛을 밝히는 사명을 감당하는 모습을 이 계시록에서 11장에서는 이야기를 하고 있다는 거예요. 그러면 교회에게 주어진 권세는 증인의 역할을 감당하는 교회에게 주어진 권세라는 거예요. 만일 누구든지 제의를 해하고자 한즉 저희 입에서 불이 나서 그 원수를 소멸할지니 누구든지 해하라면 반드시 이와 같이 죽임을 당하리라는 거예요. 그러면 여기 이제 두 증인이 나오는데 엘리야가 했던 것은 어떤 거예요? 석호 형제? 엘리야에게 하나님께서 주어진 권세는 뭐예요? 여기 계시록에서 나왔던 것은 앞에 써져 있잖아. 3년 반 동안 하늘을 닫아서 비를 못하게 했죠. 엘리야를 통해서. 그러죠? 그 다음에 모세가 했던 것은 어떤 거예요? 권세를 가지고 물을 변하여 뭐가 되게 했어요? 피가 되게 하고 아무 때든지 원하는 대로 여러 가지 재앙들을 땅에 이제 치리로다 이렇게 되어져 있잖아요. 그래서 우리가 엘리야와 그 다음에 모세를 이렇게 능력을 상징한다고 이야기를 하죠. 그러면 두 사건은 구약의 엘리야의 선지자가 보여준 것과 그 다음에 모세가 대표적인 권세를 이야기를 하고 있다는 거예요. 그럼 6절 하반에는 물이 변하여 피가 되게 하는 사건과 여러 가지 재앙을 땅을 친 사건들이 바로 모세가 행한 권세를 의미를 하는 거예요. 엘리야가 했던 권세와 그 다음에 모세가 했던 권세를 나타내는 거죠. 그러면 여기는 교회가 모세와 엘리야가 행한 권세처럼 하나님께서 주신 권능으로 무슨 역할을 하고 있어요? 증인의 역할을 감당하는 것을 나타낸다는 거예요. 그러면 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 이르러 내 증인이 되리라 하시니라. 오순절날 약속하신 성령의 제자들의 사도들에게 임하니까 그들이 어떻게 됐어요? 완전한 사람이 된 것처럼 우리 안에 성령의 들어오심으로 말미암아 우리의 어떤 삶이 어떻게 돼요? 변화가 일어나죠. 또 우리가 말씀을 전할 때에 복음을 선포를 할 때에 또 성령께서 우리를 말씀을 주어진다고요. 선포할 수 있도록 그 일을 우리가 담당할 수 있도록 하나님께서 역사를 하신다는 거예요. 그러면 하나님께서 이 정하신 42달이에요. 42달 3년 반 1260일이 지나간다는 거예요. 이 기간 동안 한편으로는 이방인들이 거룩한 성을 짓밟았으며 한편으로는 이 두 증인이 하나님의 주신 권세를 받고 회개의 메시지를 예언해 왔죠. 7절을 보시게 되면 7절 말씀을 보니 이 기간이 끝날 때에 무제경으로부터 올라오는 짐승이 교회로 더불어 전쟁을 일으켜 승리하고 교회를 죽음으로 몰아넣는다는 장면이 나오죠. 근데 이 증인의 시체가 며칠 동안 묻히지 못해요? 사흘 반이죠. 왜 그랬을까요? 왜 두 증인의 시체가 사흘 반 동안 묻히지 못하게 했어요?
밑에 써놨잖아요. 치욕적인, 별 볼일 없는 치욕적으로 너희들이 그 고난을 당하는 모습을 이렇게 두 증인의 시체가 사흘 반 동안 묻지 못하는 것은 굉장히 치욕스러운 어떤 죽음이라는 것, 가치가 없는 죽음이라는 것을 하면서 비웃는 것을 모습을 이야기를 하고 있다는 거예요. 10절 말씀에 보면 불신자들이 이 두 선지자가 죽은 것을 보고 어떻게 해요? 즐거워하고 기뻐한다는 거예요. 얼마나 좋아했던지 어떻게 돼요? 서로 선물까지 교환을 한다는 거예요. 이것은 이스라엘 민족들이 이렇게 죽었을 때에 사흘 반 동안 묻지 못하는 것을 굉장히 치욕스러운 이렇게 죽음으로 또 표현할 때에 이렇게 한다는 거예요. 그러면서 이 두 선지자가 죽었을 때 뭐까지 교환해요? 선물까지 교환한다는 모습이 있어요. 굉장히 어떤 치욕스러운 어떤 죽음을 의미를 한다는 거예요. 그러면 악한 세력과 세상은 교회가 핍박하고 교회가 무너질 때마다 어떻게 돼요? 기뻐한다는 거죠. 예, 8절 말씀 장훈수 집사가 한번 선포해 주세요. 8절 요한계시록 11장 8절 그러면 그들의 시체가 큰 성길에 있으려니 그 성은 영적으로 하면 소돔이에요. 이것은 그 당시 어디를 상징을 하냐면 로마를 상징을 하는 거예요. 로마가 소돔처럼 소돔은 무엇을 의미를 해요? 동성연애를 의미를 하잖아요. 그러니까 굉장히 음란하다는 거예요. 로마 그 시대가 음란하고 그 다음에 애굽에서 이스라엘 백성이 애굽에서 뭘 받았어요? 환난과 고난을 받았잖아요. 그러니까 이것을 영적으로 소돔과 애굽으로 표현을 한 것은 바벨론이나 이렇게 바벨론 이렇게 표현을 했는데 로마가 그 정도로 그 당시에 굉장히 음란했다는 거예요. 그 다음에 또 애굽에서 이스라엘 백성이 환난을 당한 것처럼 고난을 당한 것처럼 그 당시에 그리스도인들이 어떻게 됐다고요? 고난을 받았다는 거예요. 그러면 저희가 앞으로의 이 세상에서도 이 세상은 어떻다고요? 음란하다는 거예요. 그 다음에 애굽이라고 하는 그 부분은 뭐가 있어요? 우리에게 환난과 고난이 있다는 거예요. 교회가 이 세상 속에서 음란한 이 세대와 그 다음에 세상에서의 고난과 환난을 의미를 하는 것이 바로 8절 말씀이 돼요. 이게 영적으로 하는 것을 대표하는 거예요. 소돔은 대표가 음란이에요. 음란. 이 성경에서 언급이 될 때. 그 다음에 애굽은 환난과 고난을 상징을 해요. 이게 로마 시대에도 로마가 굉장히 음란했었고 그 그리스도인들이 뭘 받았어요? 환난과 고난을 받았다는 거예요. 그러면 지금 시대에도 마찬가지라는 거예요. 이 시대가 음란하고 그 다음에 세상은 이 교회에 대해서 환난과 고난이 앞으로 있다는 거죠. 우리가 살아가는데도 왠지 모르게 싫어하는 부분이 있다는 거예요. 거기에는 사탄의 그 뒤에서 역사하는 이면적인 앞에서는 사람이 있는 것처럼 그 뒤에는 뭐가 있어요? 이면에 어둠의 세력이 있다는 것을 의미를 하죠. 그러면 3일 반 후에 하나님께로부터 생기가 저희 속에 들어가매 저희 발로 일어서니 구경하는 자들이 어떻게 돼요? 크게 두려워하더라는 거예요. 치욕스러운 어떤 죽음으로 가치 없는 죽음으로 했는데 그 안에 뭐가 들어가요? 아담을 흙으로 창조하시고 그 생기가 들어가는 것처럼 예수님께서 부활하셔서 너에게 평안할지어다 그 생기가 들어가는 것처럼 이 교회가 다시 어떻게 돼요? 그 핍박 속에서 다시 회복이 되는 것을 의미를 한다는 거예요. 하늘로부터 큰 음성이 있어 이리로 올라오라 하면 저희가 듣고 구름을 타고 하늘로 올라가니 저희 원수들도 구경하더라. 이 3년 반은 구원받은 백성들이 고난을 받는 기간을 상징한다는 거예요. 그러면 11절에 이들이 3일 반 동안 죽음을 머물게 된다는 거예요. 이 기간 후에 하나님께서 그들에게 무엇을 줘요? 다시 생기를 넣어준다는 거죠. 그러자 죽었던 두 증인, 두 선지자가 다시 두 발로 일어서게 된다는 거예요.
망한 줄 알았던 교회가 다시 한번 든든히 서게 되는 것을 의미를 한다는 거예요. 당장은 교회가 사단의 세력에 밀려 다 죽어가는 것처럼 보일 수도 있다는 거예요. 증인의 역할을 감당하다가 핍박을 당할 수도 있다는 거예요. 하나님의 권능이 교회의 공동체를 그리스도 안에서 다시 살리는 것을 의미를 한다는 것을 말씀을 하고 있습니다. 그러면 이것이 끝나고 난 다음에 11장 15절 말씀을 임군사님이 한번 요한계시록 11장 15절 말씀을 한번 선포해 주십시오. 어, 15절에서 누구의 승리를 노래하고 있어요? 하나님의 승리를 노래하는 찬송을 한다는 거예요. 그러면 이 부분은 우리가 교회가 이 세상 가운데에 어떤 전쟁을 하고 있어요? 영적인 전쟁을 하고 있잖아요. 핍박을 받아서 거의 내 신앙에, 우리가 어떤 신앙 교회가 된 것들이 죽은 것 같지만 하나님께서 다시 능력을 주심으로 말미암아 어떻게 돼요? 다시 힘을 얻고 그 다음에 다시 부활하는 모습으로 나타나잖아요. 이기는 모습으로 나타나잖아요. 그러면서 15절에 하나님의 승리를 하나님의 능력으로 이기는 것을 노래하는 어떤 찬송을 한다는 거예요. 그러면 여기에 일곱 번째 재앙이 드디어 삽입의 내용이 끝나고 일곱 번째 나팔 재앙이 선포가 된다는 거예요. 일곱 번째 나팔 재앙이 선포될 때에 하나님의 나라가 어떻게 돼요? 완성될 것을 말씀을 하고 있다는 거예요. 주님의 나라의 완성은 증인들의 사역에 따른 결과라는 거예요. 증인들의 사역을 통하여 세상에서 돌아와야 할 자들이 하나님께 돌아오면 하나님께서 더 이상의 지체하지 않으시고 세상의 마지막 일곱 번째 재앙을 쏟아 부으신다는 거예요. 그것이 어떤 거예요? 일곱 대접이라는 거예요. 복음을 선포하고 회개를 선포를 해서 교회를 통해서 하나님의 이 사역의 완성이 되면 다 돌아오게 되면 하나님은 더 이상에 지체하지 않고 무엇을 진행을 해요? 15장 16절부터 일곱 대접의 재앙을 쏟아 부은다는 거예요. 그때는 뭐가 없어요? 회개가 없다는 거예요. 일곱 번째 나팔 재앙으로 펼쳐지는 일곱 대접 재앙은 더 이상 기다림이 없는 전면적인 최종적인 하나님의 뭐예요? 재앙이라는 거예요. 심판이라는 거예요. 그러면 하나님의 나라가 임할 때 충성된 증인들은 상을 받겠지만 예수님을 주님과 구원자로 영접하지 아니한 자들은 상응하는 진노를 하나님 앞에 받는다는 거예요. 주의 이름을 경외하는 자들에게는 상을 주시며 또 땅을 망하게 하는 자들을 하나님이 어떻게 한다고요? 멸망시킨다는 거예요. 그러면 여기에 하나님께서 일곱 나팔을 진행하면서 왜 삽견을 우리에게 집어넣느냐는 거예요. 삽경을 집어넣는 것은 우리에게 이유가 있다는 거예요. 영적인 전쟁이 지금도 어떻게 된다고? 내 신앙에 우리가 신앙생활하는 것이 교회가 하는 것이 뭐가 있다는 거예요? 영적인 전쟁이 있다는 것을 의미를 하죠. 11장까지 일곱째 재앙과 일곱 나팔 재앙의 삽입이 끝이 났다는 거예요. 그러면 앞 구조를 따른다면 마지막 재앙으로 15장 16장에 있는 일곱 대장으로 바로 넘어가 있는데 또 뭐가 나와요? 삽경이 또 나와요. 그러면 일곱 대접의 재앙은 15장 16장에서 나오고 12장부터 14장에 해당되는 또 다른 긴 환상의 내용이 큰 문명을 이루면서 등장을 한다는 거예요. 왜 이렇게 하나님께서 사도 요한을 통해서 이렇게 하느냐는 거예요. 그냥 이 상태에서 일곱 나팔이 끝나고 나서 무엇으로 가야 돼요? 15장 16장으로 일곱 대접으로 가야 되는데 이것은 우리에게 무엇을 의미를 하냐면 재앙의 시대 속에서 교회를 향한 권면을 하고 있다는 거예요. 그 키워드는 뭐냐? 바로 영적인 전투가 진행이 되고 있다는 거예요.
세상이 하나님의 심판으로 종결될 때까지 교회에는 사단의 세력과 끝없이 영적인 전쟁을 벌여야 한다는 것이 핵심적인 내용이라는 거예요. 인재양이 빗발치는 현장을 목도한 교회를 향하여 주는 메시지는 승리를 확신하라고 하고, 나팔지향을 확인한 교회의 메시지는 불타는 세상 가운데에서도 마지막 순간까지 복음을 전파하라는 사명을 우리에게 주었다는 거예요. 예, 결론 말씀드리겠습니다. 성전을 측량하는 의미는 거기에 건물을 측량하는 것이 아니라 사람을 측량한다는 거예요. 그것은 인생을 설계를 한다는 거예요. 우리의 삶에 고난이 있고 이 초대교회처럼 여러 가지 힘든 점들이 있어요. 불확실성이 있어요. 그렇지만 하나님께서 우리를 설계를 할 때에 우리는 미래를 알 수 없지만 하나님께서 이 고난을 이기게끔 하고 또 승리하게끔 설계하고 있으니, 또 인도하고 있으니 하나님을 바라보고 하나님을 전적으로 의지를 하라고 이야기를 해요. 그래서 설계를 하라는 의미예요. 우리의 어떤 가정을 하나님께서 형편을 하시오니 고난을 이기게끔 또 예수 그리스도 우리 가정에 섬기게끔 하는 것이 하나님께서 측량하라는 것은 우리의 인생을, 교회를 설계를 하고 있다는 것을 의미를 하겠습니다. 예, 두 번째는 교회에는 사단이 가장 두려워하는 공동체라는 거예요. 교회에는 하나님의 부어주시는 특별한 기름 부으심이 있고 권세가 있기 때문이라는 거예요. 우리가 두 증인 또 두 촛대라고 불리죠. 그러면 이 두 촛대라고 하는 것은 어두운 데에서 빛을 밝히는 증인의 역할을 감당하는 교회를 의미를 한다는 거예요. 두 감람나무와 두 촛대로 가면 성령의 기름 부으심이 충만한 교회가 어두운 세상에서 빛을 밝히는 사명을 감당할 것을 보여준다는 거예요. 두 증인이 보여진 하나님의 능력은 십자가를 지는 모습으로 드러난다는 거예요. 교회는 하나님의 능력을 오용하지 않는다는 거예요. 하나님께서 우리에게 능력을 주시는 일은 하나님의 복음을 증거하는 일을 위해 사용되었고, 우리가 하나님의 능력으로 고난의 길과 순교의 길을 걸어갈 수 있도록 하나님께서 우리에게 능력을 주시고 함께해 주신다는 거예요. 그래서 우리가 예수님이 그 걸어가신 피 흘림의 어떤 발자취를 따라가는 예수님의 제자가 되기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 아멘. 예, 기도는 누가 해 주시겠습니까? 마치는 기도는 안전사님이